السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور ان سے خالی ہو۔ ہاں، ہم ان کو جانتے نہیں، وہ ہمارے درمیان کسی سادہ سے شخص کے روپ میں موجود ہوتے ہیں۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ ہوتے ضرور ہیں۔ دور ہے جی ملکہ زبیدہ کا اور بہلول دانا کا۔ بہلول دانا سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے اور مٹی کے گھروندے بناتے رہتے۔ ایک دفعہ سیر کرتے ہوئے ملکہ زبیدہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا بہلول دانا جو ہے نا مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتے جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا، کیا تم اس کو بیچتے بھی ہو؟ تو کہا ہاں بیچتا ہوں۔ 2 دینار 2 آنے یا اس وقت کی جو بھی رقم تھی، 2 کے آنکڑے میں 2 دینار سمجھ لیں۔ تو ملکہ نے کہا پلیز مجھے جو ہے نا ایک گھر بیچ دو۔ اس نے 2 آنے دیے اور جو ہے نا خوشی خوشی گھر میں آ گئی۔ اب بادشاہ ارون پوچھتے ہیں کہ اتنی خوش کس بات سے ہیں؟ تو ملکہ نے کہا میں نے جنت میں گھر خرید لیا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ تم کیسے جنت میں دنیا میں رہ کے گھر خرید سکتی ہو؟ تو ملکہ نے کہا کہ بہلول جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے گھروندے بنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ تو کہنے لگے جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیچوں گا۔ تو میں نے خرید لیا۔ بادشاہ ہنسا، مذاق اڑایا، کہنے لگے واہ کیا بات ہے تمہاری ملکہ، بھلا ایسے بھی جنت میں گھر ملتے ہیں۔ رات آئی، ملکہ بھی سو گئی اور بادشاہ سلامت بھی سو گئی۔ اب خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت ہے۔ جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل کے باہر تختی لگی ہوئی ہے ملکہ زبیدہ کی۔ وہ اس کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ دربان کہتا ہے کہ تم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ زبیدہ میری بیوی ہے۔ کہا نہیں، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ اس نے دنیا میں خریدا تھا، یہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے جہاں تیرا روب چلے گا، ہم تجھے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آنکھ کھل گئی، بات سمجھ گئے کہ ملکہ نے واقعی جنت میں گھر خرید لیا اور بہلول دانا اللہ کے بندے ہیں۔ اب کروٹ پہ کروٹ رات گزارنی مشکل ہو گئی۔ رات کسی نہ کسی طرح کٹی تو دن آیا۔ فوراً سمندر کے کنارے پہنچے۔ بہلول دانا اپنے کام میں مصروف تھے۔ بہلول دانا مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول دانا کیا کرتے ہو؟ بولا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے کہا 1400 دینار کا۔ کہا کل میری بیوی 2 دینار میں خرید کے گئی ہے، آج تم 1400 دینار میں بیچ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا اس نے بن دیکھے خریدا تھا اور تم تماشا دیکھ کے آئے ہو، سو اس کی قیمت اور تمہاری قیمت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کے بندوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کون ہے۔ ہم بظاہر اجڑے پجڑے لوگوں کو، غریب غربا لوگوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے نا اس میں 99% لوگ یہی اجڑے پجڑے اور غریب غربا لوگ ہوں گے۔ وہاں یہ بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑی بڑی بنگلوں اور بڑے بڑے
आसाइशों वालों की कोई अहमियत नहीं होगी। ना अल्लाह पूछेगा तेरे पास पजारो थी, ना पूछेगा तेरे पास फरारी थी, ना पूछेगा तेरा बंगला 400 गज पे था, ना पूछेगा कि 50 गज पे था। वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ की जो ख़रीदारी है ना वो गरीब गुरबा के पास ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने लंबे लंबे जवाब नहीं ना देने होंगे। यहाँ जिन्होंने बड़े 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 घर बनाए होते हैं, कैसे बनाए होते हैं, 99% लोगों का जो है ना आमदन हलाल नहीं होती है, रिश्वतखोरी पे मबनी है। और अगर किसी ने सही भी कमाई है तो उसने सही तरह से ज़कात अदा ना की या दूसरे मामलात, यानी जितनी ज़्यादा आमदन है तो उतना ज़्यादा हिसाब देना है ना। तो कोई बंदा जितना गरीब है उतना ही कम उसको हिसाब देना है। और बाज़ तो वो भी लोग होंगे ना जो कहेंगे अल्लाह मियाँ हमें क्या दिया था, हम किस बात का हिसाब दे दें, हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि जब लेकिन अल्लाह ने बहरहाल वहाँ तो एक गिलास पानी का जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में हमें भी कोई बहलोल दाना मिल जाए और अल्लाह हमें भी तौफीक दे दे कि हम भी 2 आनों में जन्नत में घर खरीद लें। अल्लाह हमें भी किसी ऐसे वली से मिला दे, या अल्लाह हमसे कोई ऐसा काम ले ले हमारी ज़िंदगी में, ऐसी बरकत डाल दे, ऐसा कोई काम हमसे सरजद हो जाए। क्योंकि जानबूझ के तो हम बहुत अच्छे काम करते नहीं हैं ना। अल्लाह हमसे सरजद ही करवा ले कि अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है और वो इसीलिए हीले बहानों से अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करता है। तो हम बिगड़े तिगड़े जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे और नेक सीधे रास्ते पे चलाए। आखिर में आपसे फिर मेरी वही गुजारिश होती है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को करते रहा करें सब्सक्राइब, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसे लगते हैं हमारे वाक़यात, और उसमें अगर कुछ गलती कमी बेशी होती है उसके बारे में मुझे आगाह करें ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं, बेहतर कर सकूं। और आप क्या देखना चाहते हैं, किस बारे आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, कि आप तारीख़ से मुतल्लिक ज़्यादा बात सुनना पसंद करते हैं, या आप इस वक्त के मौजूदा जो हालात हैं उस पर बात ज़्यादा पसंद करते हैं, या आप ज़्यादा पसंद करते हैं सियासत को, आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे भी बताइएगा। और इसलिए मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए पोइट्री भी पेश करती हूँ, क्योंकि पोइट्री से मुझे भी दिली लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमतन गोश हो के सुने और इन्जॉय करें, उससे महजूज़ हों। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश, हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे। और आखिर में जो मेरी दुआ होती है तमाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के जो भी लोग हैं, जो भी मुसलमान मोमिन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, बिलख़ुसूस मेरे वालिदैन की। और अल्लाह करीम उन लोगों को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमाए जो बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह उन पे ऐसे रहम फरमाए जैसे उन्होंने हम पे उस वक्त रहम फरमाया जब हम करवट भी नहीं ले सकते थे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।